आपने पाइपर गणना पुस्तक तार 17 पर्व 1 ରୁ 8 पद। गणना पुस्तक तार 17 पर्व 1 ରୁ 8 पद। एथि उत्तर सदाप्रभु मौसा को कहले, तुम्हें इस्राएल संतानगण को कथा कुह, सेमानक पितृगृहर अध्यक्ष मानक ठारू प्रत्येक पितृगृह निमंते एक एक जष्ठी, एही रूपे 12 जष्ठी ग्रहण कर। तुम्हें प्रत्येकर जष्ठीरे प्रत्येक लोकर नाम लेख। पुणी तुम्हें लेवीर जष्ठीरे हारणर नाम लेख, कारण सेमानक प्रत्येक पितृगृहर अध्यक्ष निमंते एक एक जष्ठी हेब। आउ समागम तंबुर जो स्थान रे आमे तुममानक सहित साक्षात करू, सेही स्थान रे साक्ष्य सिंधुक सम्मुखरे तुमे सेही सबु रखिब। एहा कला उतारे आम्हे जो व्यक्ति को मनोनीत करिबा ताहार जष्टि पुष्पित हेब। तहिरे इस्राएल संतानगण तुममानक विरुद्धरे जो बचसा करती, सेही बचसा आम्हे आपणा निकटरू निवृत्त कराइबा। एथिरे मोसा इस्राएल संतानगण को कहते, सेमानकर अध्यक्ष समस्ते आपणा आपणा पितृगृह अनुसारे प्रत्येक अध्यक्ष निमंते एक एक जष्ठी, एही रूपे 12 जष्ठी तांको देले। पुणी हारणर जष्ठी सेमानक जष्ठी सकलर मध्यरे थिला। तहु मोसा साक्ष्य तंबुरे सदाप्रभुଙ୍କ सम्मुखरे सेही समस्त जष्ठी रखिले। एथि उतारे आर दिन मोसा साक्ष्य तंबुरे प्रवेश कले। आउ देख, लेवी गृह निमंते थिबा हारणଙ୍କର जष्ठी अंकुरित होई अछि। पुणी अंकुर बाहर ହେଲା, पुष्प फुटिला और पक्व बादाम फलिला। आमेन आमेन। धन्यवाद भौणी। आज जो वाक्यर शीर्षक जदि होउची ता होची हारणଙ୍କ जष्टी जा लेवीयଙ୍କ आह्वानर एक साक्ष्य अटे। हारणଙ୍କ जष्टी जा लेवीयଙ୍କ आह्वानर एक साक्ष्य अटे। आमे एठार देखुछु हारणଙ୍କ जष्टी एवं लेवी वंश। जष्टी कहिले जेतला माने देखु पुरातन नियम रे जा प्रभुंकर आह्वान को दर्शाए। जष्टी कहिले जा प्रभुंकर अधिकार को दर्शाए। जष्टी कहिले जा प्रभुंकर शक्ति को दर्शाए। जेतला माने देखु मोसांक जष्टी को जेतला माने देखु से सेही जष्टी द्वारा सुफ सागर को 2 भाग कले। आउ मोसा तांकर सेही जष्टी द्वारा 10टी दंड मिस्र देश रे आनिले। आमाने या देखि पारु। ता पर जदि आमाने जीवु एलिसायंक जष्टी को आमाने देखिबा को पारु। सेही बळी प्रकारे दाऊदंकर मेषपालकर जष्टी आमाने देखु, जा परवर्ती पर्याय रे प्रभु ताकु स्केप्टर बा राजदंड रे ताकु परिणत कले। आउ एठारे आमाने त देखुछु हारणଙ୍କ जष्टी जा अंकुरित हैला। हारण होचंदी से लेवी वंशर नेता। आउ हारण जणे आमाने त देखिबा से सेवा कार्यर जणे सफलीकृत जणे व्यक्ति अटंती। से अभिषिक्त व्यक्ति अटंती। प्रत्येक दिन से सेवा कार्य करुथिले। प्रत्येक दिन से बलि उत्सर्ग करुथिले। अन्य वंशधर से माने तंबू भितरे थिले, किंतु लेवी वंशधर जा महापवित्र स्थान रे प्रभुଙ୍କ सहित से माने निकटतर थिले। कारण लेवी वंशधर से माने अभिषिक्त पाइथिले। जेतला माने देखु गीत संहिता आपण माने देखिबे 133 रे हारण तैल द्वारा अभिषिक्त हेले। से माने अभिषिक्त प्राप्त व्यक्ति माने आ तैल द्वारा तांको अभिषिक्त करा जायतिला। हारण हेउचंदी से लेवी वंशर से आग दाढ़ीर नेता। किंतु जदि आमाने देखिबा से लेवी वंश लेवी जे अनेक समस्या देखि जाई अछंदी। लेवींकर आह्वान आमाने देखि परिबा परवर्ती पर्याय रे जा हारणଙ୍କ जष्टी प्रमाण दिए। लेवींक आह्वान एक साक्ष्य अटे। किंतु लेवींकर आह्वान जदि देखिबा आमाने जदि आरंभ देखिबा, आरंभ सहज नथिला, आरंभ उत्तम नथिला। लेवी को देखिले लेवी अनेक समस्या देकी जाई अछंती। जदि लेवी को पचारिबे लेवी निश्चय कहिबे मु जेबे लेवींकर मां ना होची लेया। लेवी जेबे जन्म लेवी कहबे मु जेबे जन्म हेली
ମୋର ମା କହିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏଥର ମୋ ସହିତ ଯୋଗ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କୁହେ ଜାକୁବ ଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ, ରାହେଲଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ। ଲେୟାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯୋଗ ଦେଲେନି, ରାହେଲଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ। ଆଉ ଲେୟା ନିଶ୍ଚୟ এই ବିଷୟ ପ୍ରତି ସେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ଏବଂ ହତାଶ ହେଇଥିବେ। ସ୍ୱାମୀ ଏଥର ଭାବୁଥିଲେ ମୋ ସହିତ ଯୋଗ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ, ରାହେଲଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ। ଏଇ ଲେୟାଙ୍କର ନିରୁତ୍ସାହିତ ହତାଶକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ ଲେବି। ଲେବିଙ୍କୁ ମିଶେଇକି 12ଟା ଭାଇ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଦିନା। ଦିନା ହଉଛନ୍ତି 13ତମ ପିଲା ସେ ପରିବାରର। ଏତେ ଭାଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ ମାନେ ସେ ଭଉଣୀକୁ ଗୋଟେ ରାଣୀ ଭଳିଆ ସେମାନେ ରଖିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେତେବେଳେ ଦିନା ଯେତେବେଳେ ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୋଟରୁ ଯେତେବେଳେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ଗଲା, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜାକୁବଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ତୁମେ ସେକେମରେ ରହିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ସେକେମରେ ରହିବ ନାହିଁ, ବେଥେଲକୁ ଯାଅ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ସେକେମରେ ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାକୁବ? ଆପଣ ଯଦି ପଢିବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 33 ପର୍ବ 19-20, ଏଥିଭିତରେ ସିକିମର ପିତ ହୋମରର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ 100 ଶକିତା ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଦେଇ ସେହି ତମ୍ବୁ ସ୍ଥାନରେ ଭୂମିଖଣ୍ଡ କିଣିଲା। ପୁଣି ସେଠାରେ ଏକ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ତାହାର ନାମ ଏଲ ଇଲୋହେ ଇସ୍ରାଏଲ ରଖିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସେକେମରେ ସେ ଭୂମିଖଣ୍ଡକ କିଣିକି ସେଠାରେ ସେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ତୁମେ ବେଥେଲକୁ ଯାଅ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଜାକୁବଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହଉଛି, ଆଉ ସେଠାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବେଥେଲରେ ଗୋଟେ ସେ ଜାଗାରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତର ନେଲେ, ତାପରେ ତୈଳ ଢାଳିଲେ, ଜାଣୁଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହ ଏଟା ବେଥେଲ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ବେଥେଲକୁ ଆସିବି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 28 ପର୍ବ 21 ପଦ, ମୁଁ ମୋର ପିତୃଗୃହକୁ ଆସିବି। ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 28 ପର୍ବ 21 ପଦ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କୁଶଳରେ ପିତୃଗୃହକୁ ପୁନର୍ବାର ଆସିବି, ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଠି ବେଥେଲକୁ ଆସିବା ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ମୋର ପିତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ସେକେମରେ ରହିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ବିପଦ। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ହିଦିୟ ଅମର ନାମକ ଦେଶାଧିପତିର ପୁତ୍ର ସିକିମ ଯେ ଦିନାକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟା କଲା। ବେଥେଲକୁ ଆସିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେକେମରେ ରହିଗଲେ। ଆଜି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଯୋଉମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବେଥେଲ ଯାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ଅଟେ, ସେ ପାଖରେ ରହିବା କଥା, ସେ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେକେମରେ ରହିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଅନେକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯୋଉମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ସହଭାଗିତା ଥାଏ, ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସେମାନେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହଉ, ଆମେ ଖୋଜୁ ଯେ କୋଉଠି ଭଲ ମେଡିକାଲ ଅଛି, କୋଉଠି ଭଲ ମଲ ଅଛି, କୋଉଠି ଭଲ ଲୋକମାନେ ରହନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ମଣ୍ଡଳୀକୁ କେବେ ଦେଖିନଥାଉ ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚ କେତେ ବାଟରେ ଅଛି। ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ ଏଇ ଜାଗା ଗୁଡାକ ପାଖରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଦୂର ହେଲେ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ, ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଏତେ ଦୂର ହେଇଯାଏ ଯେ ଆମେ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେଠି ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଟ୍ରାଫିକ, ଏତେ ଗାଡି ଯେତେବେଳେ ଭିଡ ହେଇଯାଏ, ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ସଣ୍ଡେ ଶୁକ୍ରବାର ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଇଥାଉ, ବେଳେ ବେଳେ ମିସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦଉ। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ବେଥେଲ ଯାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ଅଟେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେକେମକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସେକେମକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖୁ ଦେଶାଧିପତ୍ରର ପୁତ୍ର ସେକେମ ତାକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟା କଲା। ଆଉ ଯେବେ ସେଇ ଖବର ଲେବି ଆଉ ସିମିଓନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସିମିଓନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ନଥିଲା।
କାରଣ ସିମିଓନକୁ ଯେବେ ଲେୟା ଜନ୍ମ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଶ୍ରବଣ, ତାଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରବଣ ଦେଲେ ସିମିଓନ। ସେ ଭାବିଲେ ଏଥର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। ସିମିଓନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ଭାବିଲେ ଏଥରକ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାକୁବ ସେତେବେଳେ ଲେୟାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। ଆଉ ସେ ସିମିଓନ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଢିଥିବେ। ବାପା ମାଙ୍କର ଏକ ବିବାଦୀୟ ବିଷୟ ଯାହା ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଥିବ। ବାପା ମାଙ୍କ ଭିତରେ ପଡୁନି, ମାଙ୍କ ସହିତ ବାପା ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଭିତରେ ସେମାନେ ସେ ସିମିଓନ ଏକ ନିରୁତ୍ସାହିତ ଥିବେ, କାନ୍ଦୁଥିବେ, କାହିଁକି ବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବହେଳିତ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାହାରେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଘରେ ଥାନ୍ତି, ବାପା ମାଙ୍କ ଝଗଡା, ବାପା ମାଙ୍କର ଗାଳିଗୁଲଜ, ବାପା ମାଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଆକ୍ରୋଶକୁ ଆଣେ। ପିଲାମାନେ ତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତି, ହତାଶ ହୁଅନ୍ତି, ଅବହେଳିତ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ବାପା ମାଙ୍କର ଖାଲି ଝଗଡା ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କର ଏଇ ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି, ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ତା ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ପରିବାରରେ। ଆଉ ଏଇ ସିମିଓନ ଆଉ ଏଇ ଲେବି ଆମେ ଦେଖୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ଦିନାକୁ ସେ ସିକିମ ଯିଏ ଭ୍ରଷ୍ଟା କରିଅଛି, ଆଉ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖଣ୍ଡାକୁ ନେଲେ ନିର୍ଭୟରେ ନଗର ଆକ୍ରମଣ କରି ସବୁ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ସେ ବଦ୍ଧ କଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ବାପା ମାଙ୍କର ଏକ ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି, ବାପା ମାଙ୍କର ଝଗଡା ଯାହା ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଆକ୍ରୋଶକୁ ଆଣେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିବାରରେ ଅଛୁ ସାବଧାନ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଝଗଡା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ ଆକ୍ରୋଶ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରହିବ। ଲେବିକୁ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ପଚାରିବୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଲେବି କହିବେ ମୋ ମା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେଲି। କାରଣ ମୋ ମା ଭାବିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏଥରକ ଯୋଗ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଗ ଦେଲେନି। ତ ସେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ବିଷୟ ସେ ଲେବି ଦେଖିଥିବେ। ଲେବି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ମୋ ମା ମୋ ପାଇଁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କୁ ଆଣିଲେ। ଭଉଣୀ ଯିଏ ଦିନା, ସିଏ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଦୁର୍ନାମ ଓ ନିନ୍ଦାକୁ ଆଣିଲେ। ଏବଂ ଲେବି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଖାଲି ଭଉଣୀ ଆଉ ମା ନୁହଁ, ମୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ମତେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 49:4-5-6 ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା, 2 ଜଣ ଅଭିଶାପ ପାଇଲେ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଲେବି। ତ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଏତେ ଉତ୍ତମ ନଥିଲା। ଲେବିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଯେତେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ଉତ୍ତମ ନଥିଲା। ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରୁତ୍ସାହିତ, ଭଉଣୀ ଦୁର୍ନାମ ନିନ୍ଦାକୁ ଆଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାପା ଯିଏ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ କଣ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସିନେୟ ପର୍ବତ ପାଖରେ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାଛୁରୀ ଥିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୂଷା ପର୍ବତରୁ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି। ମୂଷା ପର୍ବତରୁ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଭାବରେ ସେ ଦେଖିଲେ। ଲୋକମାନେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଥିଲେ। ଯାହା ଆପଣ ମାନେ ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ, ଯାତ୍ରା 32:26। କେତେ କହିଲେ ଭାଇ? ଯାତ୍ରା 32:26। ଏଥିରେ ମୂଷା ଛାଉଣି ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କିଏ ଅଛି? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କିଏ ଅଛି? ସେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସୁ। ତହିଁରେ ଲେବିର ସନ୍ତାନଗଣ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକତ୍ର ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଭାବରେ ସେ ଦେଖିଲେ ମୂଷା, ଆଉ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କିଏ ଅଛି ସେ ଏପଟେ ଆସୁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କିଏ ଅଛି ସେ ଏପଟେ ଅଲଗା ହଉ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଲେବି ଛିଡା ହେଲେ। ଲେବି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଛିଡା ହେଲେ। ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ଆରମ୍ଭ ଉତ୍ତମ ନୁହେଁ,
ମାଙ୍କ ସେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ବିଷୟ ସେ ଦେଖିଥିବେ, ଭଉଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ନାମ ଓ ନିନ୍ଦାକୁ ସେ ଦେଖିଥିବେ, ବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଶାପ, କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସେ ଛିଡା ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଛିଡା ହେଲେ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମର ଅଧିକାର ଓ ବାଣ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କହିଲେ। I will be your portion, ମୁଁ ତୁମର ଅଧିକାର ଓ ବାଣ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ ଲେବୀଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଲେବୀଙ୍କର ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଆଉ 11 ଜଣ ଭାଇ ସେମାନେ ଲେବୀଙ୍କୁ ଦଶମାଂଶ ଦେଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ 11 ଜଣ ଦଶମାଂଶ ହିସାବରେ 110% ଲେବୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ବାକି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ 90% ରହିଲା। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଏଇ ବିଷୟ ପ୍ରତି, ଯେତେବେଳେ ଲେବୀଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ଆମେ ଦେଖୁ ଲେବୀଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସେ ଛିଡା ହେଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ସେତେବେଳେ ଈର୍ଷା କଲେ। ଲେବୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ତ ସମାନ ମାନା ଖାଉଛୁ, ଆମେ ବି ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ, ଆମେ ବି ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆଣିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଥିଲି ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲେ, ଆଉ ସେ ପରୀକ୍ଷାଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଟୁଡେ ଟେଷ୍ଟ ୱିଲ୍ ଟୁମୋରୋ ଟେଷ୍ଟିମନି, ଏ ଲାଇନଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଟୁଡେ ଟେଷ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ଟୁମୋରୋ ଟେଷ୍ଟିମନି, ଆଜିର ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା କାଲିର ସାକ୍ଷ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଆଣିଲେ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ଗୁଡକୁ କୁହ, ସେମାନେ ପିତୃଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତୃଗୃହ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଏକ ଯଷ୍ଟି, ଏହି ରୂପେ 12 ଯଷ୍ଟି ଗ୍ରହଣ କର। ଆଉ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଷ୍ଟିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ନାମ ଲେଖ। ଲେବୀର ଯଷ୍ଟିରେ ହାରୋଣଙ୍କ ନାମ ଥିବ। ଆଉ ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ବ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରୁ, ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଯୋଉଠି ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ରଖାଯାଏ, ସେ ଜାଗାରେ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସିନ୍ଦୁକ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମେ ସେଇ ସବୁ ରଖିବ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେ ଯଷ୍ଟି ଅଙ୍କୁରିତ ହେଲା। ଯୋଉ ଯଷ୍ଟି, ଗୋଟେ କାଠ କହିଲେ ଚଳେ, ଯୋଉ ଯଷ୍ଟି ଯାର ଚେର ନାହିଁ, ଯୋଉ ଯଷ୍ଟି ଯାର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଯଷ୍ଟିରେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଯାହା କେବେ ବାଦାମକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ କାରଣ ଜୀବନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତା ଭିତରେ ଜୀବନ ଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ମାନେ କହିପାରିବା, ଆମେ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ କହୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ, ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହାରୋଣଙ୍କ ଯଷ୍ଟି ଯାହା ମନେ ପକେଇ ଦିଏ, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଠାରେ ଜୀବନ ନଥାଏ ସେ ସେଠାରେ ଜୀବନ ସଞ୍ଚାର କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁଠାରେ ଜୀବନ ନଥାଏ ପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ ଜୀବନକୁ ସଞ୍ଚାର କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଆମମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ କେବେ ବି ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଯଷ୍ଟି ସାଧାରଣ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଥିଲା। ଯଷ୍ଟି ସାଧାରଣ ଥିଲା କି ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦିଆଗଲା, ତା ଅଙ୍କୁରିତ ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଯାହା ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ପାଖରେ ରଖାଗଲା, ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦିଆଗଲା, ପତ୍ର ବାହାରିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲା ରାତ୍ରି ସମୟରେ। ତା ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥାଇପାରେ, ତୋଳା ଥାଇପାରେ, ଦକ୍ଷତା ଥାଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ହସ୍ତରେ ଅଛି ତା ସାଧାରଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦେବା, ତା ବହୁ ଗୁଣିତ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁ 5 ରୁଟି 2 ମାଛ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଥିଲା 5 ରୁଟି 2 ମାଛ ଥିଲା,
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦିଆଗଲା ତା 5,000 ଲୋକ ଖାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ହସ୍ତରେ ଥିବ ତା ସାଧାରଣ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦେବା ତା ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ପରିଣତ କରିବେ। ଆଉ ଆମମାନେ ଦେଖୁ ସେତେବେଳେ ହାରୁଣଙ୍କ ଯଷ୍ଟି ଅଙ୍କୁରିତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କର ଅଙ୍କୁରିତ ହେଲା ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ବଚସା କରିବେ, ଯୋଉମାନେ କୁମନ୍ତ୍ରଣା କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର କେବେ ବି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। ଓଭରନାଇଟ୍ ଗ୍ରୋଥ ସେମାନଙ୍କର ହବ ଯୋଉମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯୋଉମାନେ ଛିଡା ହେବେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁ ସେ 10 ପଦରେ ଯୋଉ ଗଣନା 17 ଲେଖାଯାଏ, ଏହା ହାରୁଣଙ୍କ ଯଷ୍ଟି ଆଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସିନ୍ଧୁକ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖ, ଏହା ଆସନ୍ତା ପିଢି ପାଇଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଖିବ ଆଉ ଏଇ ଯଷ୍ଟିକୁ ସେମାନେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ହାରୁଣଙ୍କୁ ବାଛିଲେ। ଲେବୀଙ୍କ ବଂଶଧର ଯଦି ଦେଖିବା, ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ହାରୁଣ ଯିଏ ମହାଯାଜକ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ବଂଶର ଆରମ୍ଭ ଉତ୍ତମ ନଥିଲା, ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେଇ ଲେବୀ ଯୋଉମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର ଆରାଧନା ଏବଂ ଯାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟର ସେମାନେ ପ୍ରଧାନ ଅଂଶୀ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଯଷ୍ଟି ଯିଏ ଲେବୀୟଙ୍କର ଆହ୍ୱାନର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ, ସେଇ ହାରୁଣଙ୍କ ଯଷ୍ଟି ଯିଏ ଲେବୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ, ସେଇଭଳି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ଏଇ ଭଳିଆ କୁହନ୍ତୁ, ଆରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଗଲେ, ସେ କେମିତି ବିଫଳ ହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ। ସେ ଲୋକ କେମିତି ବିଫଳ ହେଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ମଧ୍ୟ କଲେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବେ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଆହୁରି ଲୋକମାନେ କହିବେ, ଆଜ୍ଞା ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲେବୀଙ୍କର ଆମମାନେ ଦେଖୁ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଯଦି ଆମମାନେ ଦେଖୁ ତା ଅଭିଶପ୍ତ ଅଟେ। ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରୁତ୍ସାହିତ, ଭଉଣୀର ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ନାମ ନିନ୍ଦା ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଶାପ। କିନ୍ତୁ ଲେବୀଙ୍କର ପରିଚୟକୁ ପ୍ରଭୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ଲେବୀଙ୍କର ଆରମ୍ଭକୁ ଦେଖିବା, ହେଇପାରେ ଅଭିଶପ୍ତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେ ପରିଚୟ ବଦଳେଇବା ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଅତୀତରେ ଆମମାନେ ଯାହା ବି କରୁ, ଅତୀତରେ ଆମମାନେ ଯେତେ ବି ପାପ କରିଥାଉ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଜଣା ନ ଯାଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରିଚୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିବେ। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଲେବୀଙ୍କର ପରିଚୟକୁ ପ୍ରଭୁ ବଦଳେଇଲେ, ଏକ ଅଭିଶପ୍ତରୁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନରୁ ଏକ ମନୋନୀତ ବୋଲି ଆମେ ଲେବୀଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁ। ହାରୁଣଙ୍କ ଯଷ୍ଟି ଯାହା ଶୁଷ୍କରୁ ଫଳପ୍ରଦ ଆଡକୁ ନିଏ, ସେଇଭଳି ପ୍ରକାରେ ଲେବୀଙ୍କର ଜୀବନ ଆମେ ଦେଖୁ ଯିଏ ଅଭିଶପ୍ତରୁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ, ଏକ ଅତୀତର ବିଫଳତାରୁ ଏକ ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ ଲେବୀଙ୍କ ଜୀବନ। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେଇଭଳି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ, ଆମର ପରିଚୟକୁ ଆଜି ବଦଳାନ୍ତୁ। ହାରୁଣଙ୍କ ଯଷ୍ଟି ଯାହା ଲେବୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ଏକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ, ସେଇଭଳି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ଆମଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଆମଙ୍କ ପରିଚୟକୁ ଆମଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଲେବୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା, ଭାରି ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲେଖୁଥିଲି, ଏକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନରୁ ଏକ ମନୋନୀତ ଏବଂ ଏକ ଅଭିଶପ୍ତରୁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରକାରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯଦି ଗତ ଦିନରେ ଉତ୍ତମ ନଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ସେଇଭଳି ପ୍ରକାରେ ଏକ ଅଭିଶପ୍ତରୁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଆଡକୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। Thank you,